जथेबंदियां दे आगू ने सत्कारयोग बापू जी राजेवाल साहब, बापू जी रुलदू सिंह मानसा, जिन्ने भी यार सत्कारयोग ने, हर एक नाल असीं गलबात कर रहे हैं। महराज रैली ने बड़ा वड्डा पॉजिटिव सुनेहा एक जथेबंदियां दे आगूआं साहिबान तक ये पहुंचाया कि नहीं लखा भी तुहाडी बैकहैंड ते तुहाडे कहे हुए अनुसार ही चलेगा। भी बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिते। मैं राजेवाल साहब की गल करदा, राजेवाल साहब बहुत सत्कारयोग ने, 80 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 साल ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उम्र होगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक छोटी जी गल दसदा। लो बाई जी, सुपने दे विच मोदी नूं कहंदे इंदिरा मिलदी है ते की कहंदी है, सुपने च मोदी ताई मिली इंदिरा, कहंदी पुट्ठा पंगा तैं लै लिया नरिंदरा। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम किसान बनकर दिल्ली मोर्चे पे जा रहे हो, जबकि तुम किसान नहीं हो। पे लंगर बहुत स्वाद। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। नए हार्पिक से सचमुच टॉयलेट साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन। और टॉयलेट से याद आया, मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत नए शौचालय बनाए निःशुल्क। टॉयलेट तो तब इस्तेमाल होंगे ना जब किसी को खाना मिले। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर हाँ इस वेले दे कुछ बड़े कुछ खास अपडेट लैके हुण दे अपडेट्स की लड़ी दे विच। दोस्तों जिन्ने भी अपडेट्स तुहाडे लई लैके हाजिर होए हाँ सारे ही खास ने, जिथे कि तुसीं अज दे अपडेट्स की लड़ी दे विच देखोगे किस तरह हुण लखे सिधाणे वल्लों दिल्ली पुलिस जो कि उन्हां ते कार्रवाई करन वाली सी उन्हां ते ही एक बड़ी गेम पा दित्ती गई है। ते उत्थे ही लखा सिधाणा दी टीम वल्लों उन्हां दे साथियां वल्लों जो हुण किसान जथेबंदियां दे आगूआं नाल गलबात होई है उस बारे भी कुछ बड़े खुलासे सामने आए ने ते कुछ होर भी इंटरटेनिंग वीडियोज़ तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं जाणगीआं अज दी वीडियोज़ दे विच ही, इसलिए सारे दोस्त वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। ते पहला दोस्तों तुहानूं लै चलदे हां लखा सिधाणे दे साथी वल्लों सामने कीते गए एक खुलासे वल किवें हुण किसान जथेबंदियां ने लखा सिधाणा ते दीप सिद्धू दे हक दे विच आउण दा ऐलान कर दित्ता है ते कुछ होर खुलासे भी उन्हां दे साथी वल्लों कीते गए ने। पहला तुसीं झलक मारो लखे सिधाणे ते दीप सिद्धू दे साथी दी इस वीडियो क्लिप ते किवें ओह किसान जथेबंदियां दे आगूआं नाल मिल के उन्हां ने गलबात की। जिस तो बाद दोस्तों बाकी जो बड़े खास अपडेट तुहाडे लई अगे वीडियो दे विच ने वो तुहाडे लई अगे इंतजार करने, इसलिए तुसीं वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। गल्लां करनियां ने, असीं एके दा वाजा नहीं वजाउणा, असीं एके दे राह ते चलना है, एके दे वाजे नूं वजाउणों पासे रख के एका करके दिखाउणा है ते अंदोलन जित के वापस आउणा है। तुसीं ये लाइव वध तो वध शेयर कर दिओ, मैं फिर गल्लां आप जी नाल खिच के गल्लां करनियां ने ते ओह तां ही होणगीआं जे तुसीं साथ दिओगे। हाँ जी, हुण मैं गल करदा जी सीधियां गल्लां, अज साफ ते सीधियां गल्लां करनियां ने। जथेबंदियां सत्कारयोग ने, जथेबंदियां अगे आगू जिहड़े साडे बजुर्ग ने, साडे बापू ने, उन्हां दा सत्कार है, मन च सत्कार है, दिल च सत्कार है। उन्हां नाल मिल के भी आए हाँ मैं। उन्हां विच सारे वड्डे आगू 17-18 दे आगू सी जथेबंदियां दे, उन्हां नाल भी मुलाकात कीती है। बेनती की है, असीं लखे सिधाणे दा अंदोलन नूं अखों परोखे नहीं कर सकदे। जिहड़ा लखे ने अंदोलन दे विच साथ दित्ता है उहनूं अखों परोखे नहीं कीता जा सकदा, ठीक है। तो लखे नूं हुण मेन स्टेज ते आपां वाड़ना जां अंदोलन दे विच लैके आउणा, स्टेज ते बुलाउणा ते ये जरूरी है। इसलिए सानूं देखो जे नौजवानां च दोबारा रूह फूकनी है, जे अंदोलन दोबारा असीं पटड़ी ते चढ़ाउणा है, उसे राह ते लैके आउणा है जिहड़े राह ते अंदोलन 26 जनवरी तो पहलां सी, तां सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होना ही पऊगा। एके दी बीन असीं बड़ी वजा ली, असीं जथेबंदियां सत्कारयोग कल्ली कल्ली जथेबंदी ये कह रही है कि हाँ सानूं वो बंदे नाल कोई इतराज़ नहीं है, पर वो कल्ले कल्ले कह रहे हैं, कल्ले कल्ले मन रहे हैं। तो महराज रैली तो तुसीं देख ही दित्ता सी, लखे ने तो आपदा पक्ष जिहड़ा मिंट स्पष्ट करता भी मेरा अज भी आगू साडे जथेबंदियां दे आगू ने, सत्कारयोग बापू जी राजेवाल साहब, बापू जी रुलदू सिंह मानसा, जिन्ने भी यार सत्कारयोग ने, हर एक नाल असीं गलबात कर रहे हैं ते वो साडे आगू ने, असीं उन्हां दे कहण अनुसार ही चलना है। मैं पहलां भी कहना हुंदा है कि माड़ा मोटा एडे वड्डे अंदोलनां च उतराव चढ़ाव आउणे लाजमी हुंदे ने, है ना। तो असीं उन्हां नूं अपील करते हैं कि हुण सिरहाणे नूं तुसीं जे आपां अंदोलन दोबारा खड़ा करना है, क्योंकि हर एक उस बंदे का अंदोलन च योगदान सी जिन्हें वीडियो भी शेयर की है। पिछले 3 महीने अज 26 नूं 3 महीने हो गए सी ते अज तुसीं देख लो मार्च चल पिया, 4-5 तरीक होगी। सो हर एक बंदे का योगदान है, वो बंदे का योगदान है जिहदी जागदी जमीर है, जिहड़ा दिल्ली गया है, जिहड़ा कोई दिल्ली नहीं भी गया, जिन्हें घरे बैठ के साड़ियां वीडियोज़ भी शेयर कीतियां सी ना,
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ 120 ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਇਕਬਾਲ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਟੂਸਿਆਂ ਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟੂਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਦਾ ਬੰਸੀਪੁਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੱਡੂਵਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨਾ, ਬਾਈ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ PPC, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਨਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਲੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਾਰਜਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 2 4 2 ਜਾਂ 3 ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਕਿੱਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਡਟਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਹਨਾ। ਏਕੇ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਏਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਨਵਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਲੱਖੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੜਕਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 1 2 ਆਗੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁੱਸੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਣਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ
ਆਓ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਾਈ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਓ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੀਣ ਵਜਾਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਏਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਏਕੇ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਪਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਹੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, 80 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਡਗਰੂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮਾਨੀਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਪੜਕ ਨੇ ਡਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰੂ, ਸਾਰਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਛਟਾਈ, ਨਾ ਸਫਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। 10 ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੇ ਜੀ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਹਨਾ ਸੁਭਾ ਉਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜਾ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੋ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 307 ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਯਾਰ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੀਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿੱਲ ਯਾਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝਲਕ ਮਾਰੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ। ठहरो विशाल, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम किसान बनकर दिल्ली मोर्चे पे जा रहे हो, जबकि तुम किसान नहीं हो। बेशक मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं खाना तो खाता हूँ ना। ओह, मतलब अब तुम एक्टर होकर ट्रैक्टर चलाओगे? हाँ, क्योंकि उन ट्रैक्टर वालों ने हमें एक्टर बनाया। सरकार की तरफ से बॉलीवुड का वहाँ जाना बैन है। सुना वहाँ पे लंगर बहुत स्वाद है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सॉरी नो सी, मैं वहाँ जाके सेवा करूंगा, टॉयलेट भी धो सकता हूँ मैं। समझ गया तुम्हारी प्रमोशन की चाल। हार्पिक की नई ऐड मिल गई होगी तुम्हें। देखो बात प्रमोशन की नहीं है, नए हार्पिक से सचमुच टॉयलेट साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन। और टॉयलेट से याद आया, मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत नए शौचालय बनाया निःशुल्क। टॉयलेट तो तब इस्तेमाल होंगे ना जब किसी को खाना मिलेगा। विशाल, हमारे 5-5 रुपए निकालो, मूंगफली मंगवाते हैं। ऐसे ले लो सर, ये पूरे पैसे दे देगा। मूंगफली उगाने वाले तो खुद सड़कों पे बैठे इतनी ठंड में। सही कहा विशाल, इसने पंजाबी कल्चर के नाम पे काफी पैसे कमाए। फिर क्या हो गया? हेरा फेरी अभी भी नहीं आंखें खुली तेरी। जिंदाल साहब, कोरोना के कारण पहले इतना नुकसान हो चुका है, अब ये आंदोलन पता नहीं कब तक चलेगा। अरे भाई, अगर सरकारें 5 साल टिक सकती हैं तो ये आंदोलन तो ईमानदार लोगों का है, 5-7 साल चल ही जाएगा। किसान आंदोलन को वो लोग भी गलत बोल रहे हैं जिंदाल साहब, जो किसानों के घर से लस्सी मंगा के कड़ी बनाते हैं। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, पूरे देश का है। जिनकी पगड़ी अपनी फिल्मों में दिखा दिखाकर तुमने पैसे कमाए, आज उनकी पगड़ी पे बात आई तो तुम उनका साथ नहीं दे रहे। जिस तरह से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं विशाल, वैसे वो लोग किसानों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको बोलो एकता बनाए रखे। आज 100 रुपया पेट्रोल से लोग परेशान हैं, अगर ये आंदोलन टूट गया तो आटा भी 100 रुपया मिलेगा, याद रखना। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, #free ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ #we support ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਝਲਕ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤਾਈ ਮਿਲੀ ਇੰਦਰਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਤੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਰਿੰਦਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਾ, ਜੱਟਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਈਏ ਵੈਰ ਨਾ,
ਮੇਰੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਫੌਜ ਝਾੜਤੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੈਠੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਪੰਗਾ ਕਾਣੂ ਛੇਤੀ ਮਰਦੀ ਹਾਏ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਪੰਗਾ ਕਾਣੂ ਛੇਤੀ ਮਰਦੀ ਮਨ ਮੋਦੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਐ ਮੈਂ ਪੂਜ ਦਿਲੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇ ਅਜੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਬੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਬੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮੱਲਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਕਾਏ ਸਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀਏ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਣਦੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਮੁਲਕ ਮੋਦੀ ਖਾਈ ਜਾਣਦੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਮੁਲਕ ਮੋਦੀ ਖਾਈ ਜਾਣਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਵੈਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੁਜਰੀ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੇ